салому дуруд дӯстон, бо шумо ҳастам Салим Султонзода дар барномаи навбатӣ дар канали Паём Паймони миллӣ. Маъзарат мехоҳам. Умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастедон. ҳоло бо сабабҳои техникӣ бо баъзе дигар сабабҳо натавонистем чанд ҳафтаи гузашта бо шумо ҳамсӯҳбат бошем дар бораи барномаҳои худ, дар бораи он мавзӯъҳое ки дар ҳамон шабу рӯзҳо доғ буд суҳбат кунем. Мутаассифона нашуд. Албатта дар ин ҷо ҳам сабабҳои техникӣ буданд, ҳам сабабҳои мисол вобаста ба шахсияту ба кору бору фаъолияти ҳар яки мо вобаста буд. Аммо ба ҳар ҳол шукри худованд ки ҳоло дар эфир ҳастем ва бо шумо дар тамос ҳастем. ҳамин аст беҳтарин неъмат. умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастедон ва ба ин канал, ба ин канали ютубӣ хуш омадедон. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ҳоло обуна шудан ва гузоштани лайкҳоро беаҳамиятӣ накунед ва албатта обуна шавед ва лайкҳои худро гузоред, то бисёртар мардуми барои тамошо кардан ҷалб шаванд ба ин барнома ва барномаҳои ояндаи моро низ бисёртар тамошобинон мардуми Тоҷикистон тамошо кунанд. ҳоло имрӯз мо мехостем бо шумо дар якҷоя дар мавзӯи ки метавонем гуфт мавзӯи асосӣ барои мардуми Тоҷикистон дар ҳоли ҳозир аст, ин мавзӯи иҷтимоиёт, яъне иҷтимоиёт ва умуман ҳифзи иҷтимоӣ ва умуман он чи вобаста аст ба мардум, ба ҳаёти рӯзмарраи мардуму миллати мо дар Тоҷикистон ва умуман ҳар як инсон вобаста аст. Дар бораи он ҳарф мезанем. ҳоло барои чӣ мо дар бораи иҷтимоиёт мехоҳем гап занем? ҳоло ин ки ин барномаи мо, ин канали мо марбут аст ба Паймони миллии Тоҷикистон ва Паймони миллии Тоҷикистон як иттилофи сиёсӣ аст, аммо иҷтимоиёт барои ҳар як мардум ва ҳар як давлат ин чизи зарурӣ аст. бо беҳтар кардани вазъи иҷтимоиёт, вазъи мардум ки беҳтар шуд, албатта ин аз сарчашма мегирад аз сиёсати дурусти давлат ва барои хубтар шудани шароити зиндагии инсон. ана ҳамин арзиш, яъне ҳамин маънои иҷтимоиёт, яъне роли калон мебозад. инҷо сар мешавад аз ҳамон аз гавҳора мегирем то ба охир, яъне то ба ҳамон вафот кардани инсон. дар атрофи инсон ҳама мавзӯъҳое ҳастанд ки аз хӯрдану пӯшидану мактаб хондану тандурустиву варзишу хулас кору фаъолияту ҳифзи иҷтимоию ҳамин дар умум ворид мешаванд ба ҳамин мавзӯи иҷтимоиёт. ҳоло чӣ хеле ки гирем дар забони русӣ социальный тип мешавад, мавзӯи социал. акун ина гӯш кунтон дӯстон. имрӯз мо дар барномаи худ ду нафар аз коршиносонро низ даъват кардем. агар вақте ки онҳо ворид мешаванд, аз корбароне ки ҳоло ин эфирро ташкил карданд, аз он бародарон, аз он дӯстон хоҳиш мекунем ки агар вақте ки онҳо ворид шуданд, ҳатман ворид шаванд. ман яке аз онҳо дӯсту бародари мо Илҳомҷон Ёқубов, аксари мардуми Тоҷикистон, миллати тоҷик ин бародарро хуб мешиносад. дар худи Тоҷикистон ҳам ин нафар ҳам бо соҳибкорӣ, ҳам ба фаъолияти сиёсӣ машғул буданд, ҳам бо баробари ин бо варзиш ҳам машғул буданд. яъне як инсон метавон гуфт ки ҳаматарафа бо тамоми ҳаёти мардум дар кишвар ворид буданд ва ҳоло ки дар хориҷ ҳастанд, алалхусус боз бо муаммои муҳоҷироне ки аз Осиёи марказӣ дар Аврупо муқим ҳастанд, бо онҳо вобастагӣ доранд, бо онҳо кору фаъолият мебаранд ва болои ин бо ҳамчун як ҳомии ҳуқуқи инсон низ фаъолияти худро давом дода истоданд. ако Илҳомҷон, хуш омадед. салом алейкум. садои мо ҳастад баротон? ва алейкум ассалом раҳматуллоҳ. беҳтарин. ако Илҳомҷон, пеш аз ҳамин барнома шояд ки як соат пештар мо бо шумо бо тамос, бо паём ва смс паём гирифтем. ҳоло воқеан бояд гуфт ки барои имрӯза барномаи мо ягон омодагии пешакӣ надоштем. мо хостем як суҳбати озод бошад, озод дар ҳамин мавзӯъ, бе ягон сохтакорӣ, бо ягон саволҳои аз пеш омода карда шуда. умуман як мусоҳиба бо як
دو تاجیک یا 3 نفر تاجیکستانی شینه صحبت کنه که وضع تاجیکستان در امروز چه حال است و وضعیت اجتماعی در تاجیکستان در کدام حال است و عموما سببش چی است و چیکار باید کرد. حالا درست است که در بسیار مواردها ما فعالیت مقامات را، فعالیت حکومت امروزی تاجیکستان را ما تنقید میکنیم، اما در برابر آن خیلی مردم میگوید ما برنامه‌های خود را نیز داریم اما پیشکش نمیکنیم. حالا حداقل میخواستم در این برنامه ما آن نقطه نظرهای خود را که داریم اوید بر رفع این معماها برای بهتر کردن حیات از جهت اجتماعی حیات مردم چیکارها ما باید کرده میتوانیم عموما چی را در نظر داریم. حالا پیش از هر سخن را به آقای همجان دادن من میخواستم درباره یک مسئله دیگر نیز با دوستان صحبت کنم که حالا کشور تاجیکستان، جمهوری تاجیکستان از روی نشاندادهایی که دارد، چه از روی نفقه باشد و چه از روی معاش میانه باشد، از سابق کشورهای اتحادیه شوروی اگر 15 جمهوری شوروی باشند در 15مین جا قرار دارد. از نگاه حفظ اجتماعی هم این چنین است. نفقه های مردم هم علل خصوص همین خیلی است. معاش مردم هم خیلی در پسترین سطح قرار دارد و زندگی مردم از سبب که مزد معاشش و عموما دسترسی به مبلغ پست کم است، زندگی مردم روز از روز وضع‌بین‌تر شده است و صف مهاجرت و صف آنهایی که شهروندی دیگر کشورها را میگیرند، نه علل خصوص روسیه که نه وابسته در آنجا جنگ است و جنجال است و دیگر شاید که به حیات از ضرر رسد، اما با همین نگاه نکرده مردم ما میروند سوی روسیه شهروندی میگیرند. یعنی این همه نشانی آن است که در داخل تاجیکستان وضعیت آنقدر خوب نیست، وضعیت اجتماعی خوب نیست. یعنی به زبان عادی مردم کرده گوییم مردم برای یافتن نان خود مشکلی دارند. حال آنکه یک منصبدار، یک رئیس فرضاً برای یک خوراک نصف روزی خودش شاید که 2000-3000 سامان هیچ چیزا باشد، او حداقل برای تنها خودش شکمش را سیر کردن شاید 3000 سامان یک منصبدار سطح میانه خرج کند، اما مردم در یک ماه 3000 پیدا کردن نمیتوانند تا زندگی خود را پیش ببرند. یعنی روزانه 10 سامانی در یک ماه 3000 سامانی برای پیدا کردن مردم همین امکانیت رو ندارند. مثلا همین 100 سامان پیدا کند تا همه روزگارش گذرد تا در یک ماه 3000 سامان شد و همون اولی خود را تامین کند. همین امکانیت رو مردم ندارد، اکثر مردم ندارد و سطح کمبغلی در تاجیکستان سال از سال و حکومت میگوید که ما سطح کمبغلی رو پس کرده ایستادیم، کم بیزاتی رو، اما برعکس وقتی که شرایط رو از درون از نزدیک میبینی برعکس سطح کم بیزاتی در تاجیکستان بالا رفته شده است در تمام سطح. حالا اینجا آقای الهام جان میخواستم نظر خود را اوید این مسئله ها عموما نقطه نظر خود را درباره وضع اجتماعی تاجیکستان اگر گفتنی داشته باشند بگویند، بعد در بین صحبت سوال هایی که پیدا شود ما حتما و میام میگذاریم. آقای الهام جان همینجا هستید؟ خب تا وقتی که آقای الهام جان وارد افیر میشوند اینجا برادران در همین عمل آقای الهام وارد شدند. آقای الهام سوال به شما رسید، شنیدید؟ با درباره دیگر من کمتر در بیرون بودم. خب من میگم که حاضر همین وضعیت تاجیکستان، وضعیت اجتماعی مردم خودش اگرچه حکومت در سطح مثال در تلویزیون میبرد مقامداران تاجیک علل خصوص پرزیدنت تاجیکستان رحمانov میبرد میگوید که سطح کمبیزاتی مردم سال از سال پایان رفته ایستاده است، مثال میارد معاشها زیاد شده ایستادند، اما وقتی که مردم از خودش درک میتد، از زندگیش درک میتد، با نوارها میبرد میگه کمک میپرسد، یا یک بیمار برای بیمار طبابتش کمک میپرسد، یا یک بیخانه برای خانه پیدا کردن خانه یک سرپناه از مردم کمک میپرسد. حتی صنعتکاران از ولایت از مرکز جمهوری آنها مراجعت کردن و چند صاحبکار برای آنها خانه پیدا کردن. ورزشکاران اینچنین بعضا میشنویم که ورزشکاران از سببی که مبلغ پیدا کرده نمیتونن به یک مسابقه نمیروند و عموما سطح زندگی مردم از اونی که خود مردم میگوید روز از روز
وزبین‌تر شده است و سطح کمبیزاتی بالا رفته است. اما حکومت عکس این را میگوید. اما از منبر بین المللی میبرایم میگوید که ما مشکلی داریم و فلان مسئله ما مشکلی داریم. وقتی که همون مسئله رو ما مشکلانه پیگیری میکنیم اون مسئله میگوید و مسئله کمبیزاتی مردم، یعنی تامین اهالی با خوراکواری و دیگر. در همین موضوع شما چی نقطه نظر دارید؟ اگر باشد مرحمت میان گذارید. بله، سلام علیکم برادران عزیز و تماشابینان گرامی. واقعا این مسئله که پیمان ملی تاجیکستان یا برنامه شما امروز در یک سطح درست مسئله گذاری میکند و بحث میکند، واقعا این ساحه اجتماعی ساحه هست که همیشه ربط به خود مردم دارد، ربط به حیات مردم، به حیات روزمره مردم وابستگی دارد. یعنی که هر ساحه‌ای که وابسته به مردم، حیات روزمره مردم وابسته است، این ساحه اجتماعی است. ساحه اجتماعی یعنی ساحه معارف هم میشد، ساحه تندرستی میشد، ساحه ورزش، ساحه جوانان، ساحه نفقه‌گیران، ساحه مثلا وزارت شغل اهالی، همه اینا یعنی ساحه اجتماعی است، یعنی که اینا ربط به مردم دارد و واقعا تمام این ساحه هایی که وابسته به روزمره مردم وابسته است در تاجیکستان من شما فلج است. اگر ما ملایم تر کرده گوییم خیلی ضعیف و فلج است و تقریبا در این 32 سال هیچ کار انجام داده نشده است که حداقل یک ساحه از همین ساحه تندرستی بگیرید. خیلی کمبودی ها خیلی زیاد است، از کروپسه آغاز، از کروپسه تا معاش و تا سطح خدمات رسانی خیلی در جای حالتی پست قرار دارد. ساحه معرفه میگیرید خیلی در حالتی پست، دانش سواد آموزی، حالتی مثلا خود معلمه های معلمگان، یعنی که از جانب دولت یگان کمک و یگان دستگیری حتی از جانب حکومت و دولت یعنی برای آموزگاران نیست است. فسادزده‌ترین ساحه معارف است. یعنی که هر ساحه میگه، ساحه جوانان، ساحه ورزش، ساحه نفقه‌گیران، یعنی که هر ساحه‌ای که میگیرید واقعا جای تعریف نیست است. اگر یگان جایی که تعریف میداشت ناعدالتی و ناانصافی میشد که ما اگر در همین برنامه ها نمیگفتیم. ولی من وقتی که با شما صحبت کردم یک ساعت پیشتر و فکر کردم که اگر یگان شاید در همین برنامه حداقل یک مرتبه هم باشد یک جای درست، جای موسیقی یا پلوس خود همین ساحه‌های اگر ما واقعا انصافانه بگیریم و بگوییم هیچ نیافتم اخیر و برای همین ما مجبور هستیم که اینا رو همیشه تنقید کنیم و واقعا هم تو همین هم در پایگاه‌های اجتماعی که شما خیلی گفتید همیشه مثلا ببینید که در یگان پایگاه اجتماعی مثلا ازبکی، قرقیزی، روسی و هر پایگاه اجتماعی که مثلا یا ملت‌های دیگر مثلا کاربر هستند و کار میکنند در یگان جا پیدا نمیشه که هر روز ده ها مرتبه مردم از مردم کمک میپرسد. مثلا این فرزند یک نفر آدم بیمار شده است و برای جراحی این 75,000 سومان یا 50,000 سومان یا 100,000 سومان یا یک مبلغ معین میکند و حتما چی میشد همون سراغه یا شاتی همون بانک میپردازد که کمک میپرسد. یا با یک نفری که در بیچاره در وگان زندگی میکند، تمام در زمستان ها در باران ها پور از لای و در خانه هاش همون وگان هایی که زندگی دارد واقعا شرایط زندگی دارد که انسان در اونجا زندگی کردن نمیتواند. ولی برای خانه خریدن کمک میپرسد، برای مثلا رفتن یگان سواد آموختن، نمیدونم خلاصه هر شما این مسئله رو نه تنها من و شما تمام مردم میبیند و باز هم که مثلا تاجیک الحمدلله یک انسان بارحم، بیشتر ملتی بارحم و با شفقت است، البته با دستگیری مردم با یک توده مردمی که واقعا محتاج است و امروز باید حکومت همین ساحه اجتماعیاتی که شما میگویید باید همین ساحه برای همین مردم طبقه نیازمند کمک رساند. برعکس مردم از کیسه خود، مهاجر از کیسه خود، از کار خود یک فایز معین براش مبلغ پوره میکند و مردمی بیچاره با اندر یکدیگر حساب خودش رو یافته میبیند. وقتی که من همگی روز از روز کارها واقعا برای
پیشرفته نیست، قفو رفته است از تاجیکستان. من سال 2010 سال 2015 هم مثال آورده میتونم، وقتی که ما در نهضت اسلامی تاجیکستان فعالیت میکردیم و یک مرتبه ما اعلان کردیم که هر کسی که نیازمند باشد به نهضت اسلامی تاجیکستان با طریق عریضه نوشتن مراجعت کند. ما با طور لازمی یا با طوری که قوت و قدرت نهضت اسلامی تاجیکستان میرسد برایشان کمک میرسونیم. باور کنید تقریبا زیاده از 100 عریضه در یک هفته یا دو هفته آمده رسید. ما در همون این سال 2014 بود به فکر من، ما بیشتر معیوبانی که واقعا در یک محتاج کلاسکی معیوبی هست که اون چی میگه باید تاجیکی دار، یعنی که عربچه معیوبی بیشتر برای عربچه معیوبی لازم است که حکومت باید به این معیوبان باید کمک رساند و هر سال برای همین معیوبان باز همون مبلغ از بودجه جدا می شود و همچنین بیشتری آنهای با ما کمک رساندند که باور کنید برای پامپرس خریدن، برای نان خریدن، برای شیر خریدن، حتی برای کودکای خردسالشان پول نمیرسد و اینها عریضه هاشون در چند عریضه هایی که تا حال هم در دست من وجود دارد این عریضه ها و ما در همون وقت سال 2014 تنها در شهر خوجند هر ماه تقریبا برای 100 نفر کمک میرساندیم. فقط شهر خوجند که ما توانستیم وقتی که ما رویخط کردیم، باور کنید اونایی که نیازمند بودند خیلی نیازمندی گویم کلانتر و بزرگتر از نیازمندای دیگر با اونجا ما ردبندی کردیم. تقریبا 2000 تا 3000 نفر در یک شهر خوجند خورد نیازمندهایی بود که امروز زیر تاثیر باید که اون رو حکومت دولت باید چه میکرد تامین میکرد. ولی ما هم در دیده ایستادیم که حالا در فیسبوک و در پایگاه اجتماعی هم چنین وضعیت معلوم است برای ما. اما به خاطر حالا یک مسئله خیلی مهم است، مسئله که چرا مثلا در سطح دولتداری در سطح حکومت همین ساحه‌هایی که برای نیازمندا کمک رساند یا همین ساحه باید از ضعیفی یک قدم برای پیشرفت و به قوت شدن حرکت کند، این یگانه راهش راهی فساد زده بودن همین ساحه ها می باشد. یعنی وقتی که ساحه فساد زده است، راهبر تا آخرین کارگر فساد زده است، باور کنید این ساحه ها هیچ وقت ترقی نخواهد کرد، هیچ رفت پرقوت و قدرتمند نخواهد شد. اون برنامه از لحاظ قانون اگر ما برنامه های حکومت رو ببینیم، برنامه استراتژی که حکومت مثلا برای 5 سال و 10 سال برنامه ریزی میکند هیچ کمبودی ندارد. بهترین شاید قانون باشد، بهترین شاید برنامه باشد، اما این قانون ها، این برنامه ها در سطح همون برنامه ریزی در یک ورق سفید سیاه می شود و روی میزش میماند و این برنامه ها عملی نخواهد شد و این قانون ها هم در سطح خودشان میماند. یعنی از جهت قانون چقدر گفتیم یگان کمبودی نداریم، ولی وقتی که فساد زده هست این برنامه هم اجرا نمیشد و این مبلغ هایی که برای ساحه جدا می شود جای مناسب جای خود را نمییابد. حاضر اکایلام جان اینو ببینید، راستی گپ تا همین زمانی که از تاجیکستان خارج شدیم، مثال من همین اروپا آمدم، در یک موضوع خلاص شاید که کم فکر میکردم، حالا درباره همه چیز بسیارتر فکر میکنم. اکنون اگر حالا اینجا بخوام به تماشابینان هم گویم، در حال حاضر ما در تصورات مردم ما چنین هست که هر کسی که کار نکرد، یعنی کار نکرد، فرق ندارد او با کدام سبب کار نکرد، یا جای کار ندارد یا مثال سلامتیش اجازت نمیدهد یا که دانش ندارد، شرایط کار کردن ندارد، در همین حالت گویا در تصورات مردم همین است که او تمام دیگر در زندگی امیدش را کند، از یگان جا دیگر حق ندارد. او یعنی گویا که وقتی که کار نمیکند و به دولت انداز نمیسپارد، گویا که یک متهم است. میفهمید؟ در روح و روان مردم همین چیز شیشته مانده است که نفری که کار نکرده است با یگان سبب، یکی از سببش گیریم بیکار است، از این با کار تامین کرده نمیده یا معاشش کم است، گویا که او یک متهم است، نمیتواند از همون
همه چیزهایی که در زندگی فراهم، شرایطی که زندگی دارد، همون انسان بهره برد. حالا ما در اروپا آمدیم، در این کشورها میبینیم، این کشورها هم که مثل کشورهای وطن خودم. حالا اینجا اکای باوجان هم در افیر پیدا شدن. اکو باوجان خوش آمدید. حاضر این سوال ممکن به شما هم رود. نگاه کنید، حاضر وقتی که اینجا آمدیم میبینیم که دولت هم درآمدی که دارد، فرضاً گیریم همین، اگه به مثال میبرم 10,000 یا انا 10,000 یورو درآمد دارد، فرضاً همین دولت همین 10,000 یورو درآمدش را اگر فرضاً گیریم 10,000 اهالی دارد همین دولت، یعنی بر سر همه تقسیم میشه، بر سر همه تقسیم میشه. گویا که همین آدمی بیکار هم به همین $1,000 حق دارد، آدمی کارگر هم حق دارد. حالا تاجیکستان غیر از آنی که ما میگیم بودجهش از انداز پر میشد و از مثال بورس‌های گمرکی پر میشد، غیر از این تاجیکستان کندنی‌های فایده‌ناک دارد. غیر از این تاجیکستان مثال در ترانزیت بار میگذراند، از اون درآمد میبیند. حتی از همون از هوایش طیاره ها و سامولیت ها میگذارن، از اون حکومت حق میگیرد. یعنی بودجه دولت از همه چیز، از همه حرکت های اقتصادی مبلغ میگیرد، بودجه مبلغ دار میشد. و این پول مردم گوییم، این پول حکومت است گویا که، اما در اصل گیریم این پول دولت، پول مردم است، پول ملت است. یعنی همون نوگران، همون نفری که کار نمیکند، همونی که سلامتیش خوب نیست، همونی که محتاج است، همون حق دارد با همین بودجه. حالا میبینیم یک نفر از خاندان رحمانو با همین بودجه، با پول همین بودجه مهمانش را با ورتلیات پیشواز میگیرد، حالا اون که او هم یک شهروند همین کشور است. و یک نفر شهروند دیگری تاجیک خیلی که حاضر گفتید به یک همون عربچی میوبی محتاج است. حالا که در نزد قانون هر دو باید برابر باشند و حق هر دو به همین بودجه برابر است. درست؟ یعنی همین روحیه در مردم ما شیشته مانده است که یعنی من کار نمیکنم یا فلانی کار نمیکنه گویا متهم است در نزد دولت. همین روحیه رو، همین نظر رو من بس فکر من باید که به مردم فهماند که نه، شما حتی به همون برگ درختی که در همون تویسون است حق دارید. اکو جان همینجا هستید شما؟ بله هستم. اکو جان، اگر از معلوماتی که من خطا نکنم شما هم در سطح روانشناسی هم هستید، جامعه شناس هم هستید، درست؟ بله من روانشناسی خوندم البته. حالا از اینجا و همین حاضر اون حرفایی که من گفتم خود میخواستم از شما بگم برای چی در نظری مردم، در فکر مردم چنین جایگیر شده است که او دیگر گویا که وقتی که کار نمیکند از دولت حق خود را طلب کردن گویا که گناه است، گویا که او یک متهم است و تنها التماس میکند تا به او کمک یک دفعه کرده شود. نظر شما چی؟ از چی سبب چنین فکر و عقیده اندیشه سری مردم ما را گرفته است؟ خب البته شما درست قید کردید درباره اون چی که امروز امکانیت های کشور ما در اختیار یک خانواده است تقریبا، یا یک گروه خاص، مخصوصا اون صاحب منصب ها و مردم دیگر در یک حالت خیلی بد زندگی دارن. ولی مردم از نگاه پسیخولوژی واقعا این مشکل ساده نیست. این مشکلی است که در طول سالها آمده است. مردم از لحاظ پسیخولوژی همین حقوق خود را طلب کردن را جنایت میشمارد، از بس که به اونها همین چیز تلقین شده است و همین به یک سیستم تبدیل شده است. چون که وقتی یک نفر تنها به خاطر اینکه چند نفر از مقامات میآیند مادرش لط و کوب میکنند و او ثبت میکند و نوارش نمایش میتید، طلب میکند حقوقش رو که حقوق مادرش پایمال شده است و از این شکایت میکند، اون بازداشت میشود، اون تهدید میشود، میرود زندان، نمیدونم با چی چیزها روبرو میشود. این الکی انا همون چیزهایی است که مردم رو به غلام تبدیل داده است. ذهنی، از نگاه روانی، از نگاه پسیخولوژی مردم رو در یک حالت نگاه می‌دارد که اگر هرگاه تو حقت رو طلب کردی حتما بالای تو این فشارها خواهند اومد. یعنی یا تو زندان میشوی، یا بازداشت میشوی، یا تهدید میشوی، یا
به یک مشکل دیگری گرفتار میشوی. و البته نباید ما این رو یک پدیده نو نیست، ما این رو نباید فراموش کنیم و برای این که مردم ما حق خودش شناسد، حق خودش طلب کند، خیلی کار میخواهد راستی. این از کار زیاد میخواهد، چون که برای چی؟ واقعیت همین است که همین کروپسیا، اصل تمام همین ها کروپسیا است و همین کروپسیا در کشور ما به یک سیستم تبدیل شده است. شما اگر یک بار نگاه کنید، همین که یک طفل تولد می شود، کروپسیا از کجا تا کجا هست. یک طفل وقتی تولد می شود، برای اون باید یک شهادتنامه بگیرن، یک چی بگیرن، یا یک حجت عادی ترین، حتی از همون رادام، از دکتر، از تولدخانه، پاره‌دهی، رشوه‌دهی شروع می شود برای یک طفل. و همین آدم برای شهادتنامه تولدش هم باید رشوه بدهد، برای تمام چیز، برای مکتب می رود پولی نمیدونم این و اون بیار، رشوه. با همین نگاه، با همین چیز بزرگ می شود. وقتی بزرگ می شود، حتی در مرگش هم برای همون خط مرگ هم یک چیزی از اون یا رشوه طلب میکنن و این یک چیزی عادی نیست. واقعا هم این یک چیزی خیلی خطرناک است. ولی مردم ما از بس که در این سیستم، جزئی این سیستم شده است، همین مردم ما دیگر درک نمیکنن. اینا مشکل است که اینا درک کنن دیگر. و از نگاه روانی اونها آمادگیشون به همین است که این گویا که همین طبیعت کار و یک دولت کارش باید همین باشد، در حالی که در یک دولتی مثلا متمدن، در یک دولتی پیشرفته، همون هر چیزی که می شود باید که با بودجه دولت باشد، از راه قانونی باشد، تمام معیارها رعایت شود. ولی این گونه نیست. و چگونه که شما گفتید، مثلا اگر برای یک نفر مهمانش می آید، یک نفر با اونقدر امکانات زیاد پیشواز میگیرد، این هم در ذهن مردم ما این را هم جو کردن. اگر شما تا امروز تصور کنید، از نگاه روانی، پسیکولوژی مردم ما به طور شده است که میگویند که خب اون از نزدیکان فلان مذهبدار است، یا از خانواده پرزیدنت است، یا از رحمان است، یا خیش تبار فلانی است، پس با اون نباید سر به سر شد. این ذهنیت الکی در ذهن مردم ما جا شده است. ولی یک چیز را فراموش نکنیم که در سال 1989 همین چاوشسکی بود که پرزیدنت رومانیا، همون در همون سال بازدنش هر دوش تیرباران شدن، از طرف قتل رسانده شدن. برای چی؟ بر سبب خشم مردم در واقع زندگی شاهانه همون چاوشسکی با همسرش بود و سطحی پست زندگی خودی مردم، و مردم این را دیدن. مردم این را دیدن و حتی که مثل امروز در کشور ما یک نفر مثلا بر 90 میلیون سمالیات میخرد برای خودش، ولی مثلا مردم دیگر محتاج به نان شبش هست، یا محتاج به نمیدونم جای زیستش هست، یا به این است. این تفاوت ها هست که نفرت به وجود میارد. واقعا هم این تفاوت ها یک نفرت بزرگ به وجود میارد و این سیاست اجتماعی که واقعا هم در جامعه ما امروز رفته ایستاده است. من فکر میکنم که مشکلات این سیاست اجتماعی در آینده ها، در روزهای، در آهسته در ذهن مردم یک نفرت نسبت به یک گروه، به یک خانواده را به وجود میارد و این نفرت میتواند در آینده باعث یک ترکش ها و یک چیزهای خیلی خطرناک باشد. ولی به هر صورت ما نباید بعضی چیزها را هم فراموش کنیم. مثلا من وقتی که امروز میگویم که ما از یک دوران جنگ داخلی را گذشتیم، درست، ما دوران جنگ داخلی را گذشتیم و یک چیز باید با تاکید کنیم که حکومت تاجیکستان در تامین امنیت برای شهروندان موفق بود، حتی از معیار زیادتر هم موفق شد. معیار زیادش این بود که حتی انسان‌ها بگنور هم زندان کرد و زندان میکند. ولی با وجودی اگر ما این طرفش هم نگیریم، در همین مسئله حکومت تاجیکستان موفق شد. حالا آمد ما نمیگوییم که در این سهمی مخالفان هست، چون که ما میدونیم که اگر مخالفین یراقشان هم اسپارید، مردم همکاری نمیکرد، این در این هم موفق نمیشد.
ولی با وجود همه اینها یک سیاستی را در اون زمانها حکومت پیش گرفت که به مردم یک آزادی های را داد. مردم یک چیزهایی را احساس کردن که یک آزادی ها در جامعه به وجود می آید. مردم از خشونت دست کشیدن، از صلاح دست کشیدن، از اون چیزها دست کشیدن و یک امنیت به وجود آمد. ولی بعد مرحله بعدیه که باید بعد از تامین امنیت به زندگی اجتماعی مردم توجه میشد، توجه حکومت ما به دیگر طرف رفت و بیشتر حکومت ما بالای انا همون چگونه که مردم ما همه میدونن بالای تجملگرایی رفت. به جای اینکه بیاید به سطح اجتماعی مردم را بالا ببرد، بیاید زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم را بالا ببرد، با دنبال یک تجملگرایی رفت. مثلا پرچمی نمیدونم چند متره یا کتابخانه از همه بزرگ ولی خالی از کتاب و خالی از علم و خالی از معرفت و این چیزها، دنبال این چیزها رفتن بود که متاسفانه ما امروز میبینیم که سطح زندگی مردم روز به روز بدتر می شود. مردم ما بیشتر به روسیه و دیگر کشورها مهاجر می شوند و هیچ نمونه بهبودی در داخل کشور امروز به مشاهده نمی رسد. البته باز تکرار میکنم که اون تجملاتی که مثل بعضی هتل سازی هایی که باز هم در دست یک گروه هست، یک قشر خاص هست، اونو نمیدونم بیرق سازی و این چی میگه ساختمان سازی ها، اینها نشانه سطح اجتماعی ملت نیست. بله. مثلا شما اگر امروز در کشورهای اروپایی، من در کشور لیتوا یا گرمانیا یا جای دیگر اگر نگاه کنید، سطح زندگی مردم رو با اون سطح درآمد مردم، زندگی شایسته مردم، با وسط معاش میانه مردم، با این میسنجن، نه با ساختمان و با چیزهای دیگر. ولی در کشور ما هر وقت که صحبت میکنی با یه نفر میخوایی بحث کنی با از جانبداران حکومت، اگر زود مثال میارن که مثلا در کشور ما آباد شده است، کشور ما این طبیعی است، این باید باشد. ولی این همه اون چیزی که لازم هست نیست. این پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نیست. این صرف یک ظاهربینی و تجملگرایی است. اکو جان، حاضر همینجا در صحبتتون شما گفتید که آدم مردم در یک روان مردم، پسیخولوژی مردم چونی شده مانده است، یعنی سطحش آوردید، فهماندید خوش رو. حالا شما نقطه نظر شما، حالا مخالفین علل خصوص همین در ماها که در برنامه ها که گپ میزنیم عموما چی باید کرد تا همین پسیخولوژی مردم از بین رود، یعنی مردم از حق خود را طلب کردن نترسند؟ چی باید کرد که در تنهایی حق را طلب کنند؟ حکومت ببینیم که میشکند. حتی یک اون گوچخیل که یادآور شد، یک مادر 82 ساله را رئیس جماعتش زده است، میلیسا участковойش زده است، او را نویرش خبر داد، نویرش بردن محکم کردن. یعنی این شکستن هموز خاموش کردن صدا. من همین مادر سفرما 82 ساله این را زدن، لطوکوب کردن. یعنی جامعه چنین شده است که حکومت شهروند خودش را که وظیفه حکومت از او را تامین کند و حفظ کند میزند، میکوبد، صدایش را خفه میکند، بوغی میکند، تا جای میرسد میکشد چخیلی در خاروخ کرد. اما در برابر آن حق نمیتید که کسی درباره این حرف زنه، یعنی هم میزند هم نمیماند که صدا برآورد. حالا ما چیکار باید کنیم؟ مردم چیکار باید کند؟ عموما در کل در یک جایی که چی کارها انجام باید داده شود تا همین پسیخولوژی مردم از بین رود، یعنی پسیخولوژی غلامی از بین رود؟ مرحمت. خب این سوال خیلی سوالی جایی است. راستی من در حال حاضر یک برنامه خاصی برای این در ذهنم نمی آید، ولی ما فکر میکنم که ما بیشتر باید روی این کار کنیم که مردم حداقل از حقوق خودش آگاه شود. برای مثال شما تصور کنید که وقتی پرزیدنت کشور در یک جلسه در یک جمع آمد و مردم به یک جوان تهدید میکند که شما امکان دارید بروید کار کنید، تحصیل کنید، زندگی کنید، ولی با کار سیاسی دخالت نکنید، با سیاست دخالت نکنید وگرنه جزا میگیرید. بله. وقتی یک جوان اینگونه تهدید میشود از طرف بلندترین مقام سیاسی کشور
و از بلندترین مقام کشور یعنی پرزیدنت کشور، این طبیعی است که تأثیری کم ندارد. این از لحاظ روانی خیلی تأثیر بد دارد و این وقتی که از طرف هیچ قشری در جامعه عکس العمل به این هم نمی شود و این اصلا همچون یک با او گفته نمی شود، حتی گوشزد کرده نمی شود که حق نداره چنین سخن گفتن. همین سخن خودش تهدید است، جنایت است. این سخن ضد قانون است. شما اگر درست توجه کنید، وقتی که شما با یک شهروند میگوید که حقی به سیاست دخالت کردن نداری، این خودش جنایت است. اون را از حقوقش محروم کرده ایستاده. یک. دوم، یک چیز عادی دیگری که همین امروز بود، دیروز بود، نمیدونم در شبکه‌های اجتماعی میدیدم، پرزیدنت کشور در یک جلسه با نماینده‌های کمیته انداز بود و فکر میکنم که میگفت من درباره شما معلومات ها همش نزد من هست، عکس ها هست، خانه هاتون به اسم کی هست، من همه این معلومات رو دارم، ولی برای اونها هیچ چاره اندیشی نمی شود. آیا به نظر شما وقتی که یک پرزیدنت میدوند که کارمندان گمرک است، نمیدونم انداز است یا دیگر جنایتکارند، دزدند و با اونها چاره نمیبینند، این چی معنی دارد و این در پسیکولوژی مردم ما چی تاثیر میگذارد؟ این یعنی منظوری من این است که این در پسیکولوژی مردم جا کردن این ترس ها، تهدید ها، این شیوه زندگی امروزی با یک از طرف یک سیستم وارد شده ایستاده است و ما باید بالای این بیشتر فکر کنیم، بیشتر کار کنیم و فکر میکنم که یکی از این برنامه ها، یکی از کارهایی که مخالفین در حال حاضر میتوانند بکنن همین برنامه های رسانه‌ای و آشکار کردن چنین حالت ها است. برای مثال همین سخن باید به چالش کشیده شود در رسانه ها، در همه جا، در شبکه های اجتماعی به چالش کشیده شود و حتی من فکر میکنم که همین سخن هایی که پرزیدنت کشور ارائه کرده است باید به یگان دادگاه کشیده شود تا از طرف اون دادگاه به این بهای حقوقی داد، حد اقل بذار به این سخن های یک بهای حقوقی بدهند. آیا این سخن ها چی از نگاه حقوقی چی چیز دارن در جامعه ما؟ و این مسئله هایی هست که اگر مخالفین به این مسائل بپردازن، من فکر میکنم که میتوانند حداقل از اون یک روند را در جامعه به وجود بیارن. ولی بیشتر از این ما فکر میکنم آهسته آهسته مردم ما آگاه میشوند در آینده. برای چی؟ چون که یکی از چیزهایی که خیلی مهم است این در مکتب و دانشگاه هست. متاسفانه امروز مکتب و دانشگاه ما با یک مرکزی انا همین از نگاه پسیکولوژی تیار کردن غلامان تبدیل شده است. وقتی در مکتب در ذهن جوان و دانشجو و طلبه و همین گونه تلقین می شود که اگر تو حق خودت رو طلب کردی برای این گونه مجازات میشی، نباید تو این حق رو نداری، تو اون حق رو نداری، تو فقط به اون چیزی که تو حق نداری گفته می شود. و طبیعتاً یک جوان وقتی که از سن خوردی این چیزها با او تلقین می شود، اون در سن 17-18 سالگی الکی یک غلامی بالفطره می شود. درست. ما باید بیشتر بالای مردمی که در خارج هستن ما باید بیشتر این نکته ها رو تذکر بدهیم. ولی متاسفانه چنین برنامه هایی که بالای یک بگیم که برنامه های برای روان مردم، پسیکولوژی مردم کار کنن، برای جامعه کار کنن، یا یکی بیشتر برنامه های اجتماعی داشته باشن و مسائل رو مثلا خیلی که الهام جان خیلی خوب گفتن درباره وضعیت اجتماعی که مثلا سطح درآمدی مردم را ببینید که یک گروه خیلی بالا است، یک گروه خیلی پایین و این را طبیعی نداند مردم. نباید مردم این را طبیعی قبول کند که یک گروه از تمام امکانات کشور استفاده میبرد ولی یک گروه دیگر اصلا از اینها محرومند. فکر میکنم با این چنین برنامه ها میتوانیم که بالای پسیکولوژی مردم تاثیر برسانیم و از نگاه روانی یک کم هم باشد باری مشکلات روانی مردم را کمتر کنیم.
بهترین سلامت باشد آقای باجان، خیلی گپ‌های خوب گفتید، نقطه نظرتون بهترین بود. اینجا برادر فرهاد خدایا رو فهم آمدن، خوش آمدید آقا. پیش از سخن رو با آقای فرهاد دادن، حاضر آقای الهام جان میخواستم که یک چند کلمه نظرشان گویم برای رفع همین پرابلم ها، بعد میگذاریم صحبت با فرهاد. آقای الهام جان مرحمت. شما اگر آقای الهام جان بخشش شما کمتر درباره چخیل که گفتیم ورزش هم یک سوی اجتماعیات و مدارات، نقطه نظر شما در حال امروزی ورزش تاجیکستان چی است؟ من میخواستم کم کوتاه گپ بزنید چون که وقتمون هم کم مونده. سلامت باشید. من میخواستم پیش از اون سوالی که واقعا یک سوال جدی و مثلا گلوبالی است، یعنی که مثلا چگونه مثلا ما مثلا به پسیخیک یا روحی مردم تاثیر رسانیم که از حقوق خود مثلا آگاه شوند و بیدارتر شوند و حقوق خود را طلب کنند. البته اینجا اکای بابا جان واقعا خیلی درست گفتند، ولی این از بر یک قطره هست. مثلا اگر ما هر چی که بسیارتر گپ زنیم به هر حال مشکلات تاجیکستان رو در یک برنامه در 10 برنامه گفته نمیتونیم. یعنی برای تاثیر رساندن به پسیخولوژی مردم، برای اینکه حقوق خود را مثلا درست‌تر بشناسد، واقعا برای ما، برای تاجیکستان در داخل باید وجودی رسانه مستقل لازم است. از همین نبودن رسانه مستقل در تاجیکستان و منوپولی کردن حکومت تاجیکستان رسانه ها رو و به منفعت خود، به پروپاگاندای خود تبدیل دادن این رسانه ها به پسیخولوژی مردم تاثیر خیلی خوب داره. یعنی چه تاثیر داره؟ همون حکومتی که میخواهد که پسیخولوژی مردم، روحی مردم در همین گونه، در همین شکل گیرد و همین گونه تربیت یابد، حکومت با همین واسطه رسانه ها تامین آزادی، نبودن آزادی بیان، همین گونه پسیخولوژی مردم تربیت کرده است. برای همین با این سوال شما، یعنی میخواهیم که اگر پسیخولوژی مردم مثلا روحی مردم دیگرگونه شود، واقعا برای یک جامعه آزاد همیشه همین وجود رسانه مستقل و آزادی بیان تاثیر رساند. در آن کشورهایی که ما زندگی داریم، در اینجا رسانه های مستقل، یک دخالت حکومت، دخالت دولت به رسانه ها وجود ندارد. رسانه ها همیشه مستقل است. هر یک جنایت، هر یک مسئله هایی که وابسته به ساحه اجتماعیات است، وابسته به تمام ساحه است، به دولت داری وابسته به دولت داری است، آن رو نوشته میکند و تمام پرابلم و کمبودهای دولت رو گفته می شود. واقعا وقتی که در تاجیکستان چنین رسانه وجود ندارد، واقعا همین پسیخولوژی مردم ما همین گونه شکل گرفته است. برای همین آزادی بیان و وجود رسانه مستقل برای یک جامعه که بیدار، برای جامعه آزاد خیلی مهم است که امروز واقعا مشکلات اساسی ما پیش از همه چه گفتیم کروپسی اگر باشد، دوم همین وجود نداشتن رسانه مستقل است و باقی مانده اینا همش گفتم. من درباره ورزش خیلی گپ ها زیاد است، چند جمله میگم. واقعا ورزش یک ساحه مهم دولتداری و یک ساحه اجتماعی مهم است. به خاطر چی این یک ساحه مهم دولتداری است؟ اگر شما ببینید تمام رئیس‌ها و وزیرا، حتی رئیس جمهوری ما، همین رئیس جمهور امامی رحمانوف رئیس کمیته المپیا است. این رئیس کمیته المپیا است. رئیس ولایت سوخت رئیس فدراسیون فوتبال است، یا رئیس فوتبال ولایت است، البته رئیس ولایت سوخت، یا همین چیش رستم امامعلی رئیس فدراسیون فوتبال است. یعنی ساحه ورزش ساحه دولتداری و علاقمند به ساحه سیاست است. نگاه کنید یک جمله که در همین جمله میگم، این خیلی مثلا چیزی وسیع است. نگاه کنید وقتی که یک رئیس جمهور سفر رسمی دارد به یک کشور دیگر، سفر رسمی برای سفر رسمی، واقعا وقتی که به همون کشور می رود، مثلا رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه سفر میکند یا ازبکستان سفر میکند، سفر رسمی دارد، در پیشوازگیری در فرودگاه یا در قصر پرزیدنت او را سرود ملی تاجیکستان خوانده می شود و پرچم دولت پرافراشته می شود، برداشته می شود. اگر سفر رسمی باشد برای رفتن دیراجدین پوتین یا برای یگان کارهای دیگر روزی غلبه رفتن نیست، اگر سفر رسمی داشته باشد واقعا سرود ملی خوانده می شود و پرچم همین کشور برداشته می شود. و همین سرود ملی خواندن و
парчами давлат бардоштан дар ду ҳолат мешавад. Якаш гуфтам сафари расмии раис ҷумҳур ва дуввумаш медонед ка дуввумаш ҳамине ки агар варзишгар агар дар мусобиқаи байналмилалӣ дар се мусобиқа яъне мусобиқаи олимпӣ агар чемпиони чӣ шавад бозиҳои олимпӣ шавад мусобиқаи қаҳрамони ҷаҳон шавад ё қаҳрамони осиё шавад дар ҳамин се ҳолат ғолиб биёяд парчами давлат бардошта мешавад ва суруди миллӣ хонда мешавад. Нигоҳ кунед ки як варзишгар дар баробари як раиси ҷумҳур кору фаъолияташ амал мекунад, яъне суруди миллӣ муқаддасоти як кишвар аст. Парчам бардоштани як давлати кишвар муқаддасоти миллат аст. садотон қатъ шуд. техник як минутон вазият дар чӣ ҳолат? алло гап занед ако, гап занед. Шуд, садотон қатъ шуд. ки дар ду ҳолат парчам ва суруди миллӣ хонда мешавад ва бубинед ки баробари як раис ҷумҳур як варзишгар баробари як раис ҷумҳур кишварро пешниҳод мекунад, шиносоӣ мекунад. бештар аз раис ҷумҳур, бештар. ман ҳозир шумо барои чӣ бештар мегӯям? агар сафари расмии президентро мумкин 5000 одам, мумкин 10000, хай бигзор 100,000 одам тамошо. барои бисёриҳо масалан ин гуфти рӯзҳо интерес надорад, ягон ҷиддият надорад. он раис ҷумҳур якҷо сафари кори анзад, ҳатто барои миллати як миллате ки масалан барои тоҷикҳо ҳам ин қадар масалан чӣ надорад. вале як варзишгар вақте ки масалан чемпиони ҷаҳон мешавад, шумо бубинед ки дар ҳамин футбол вақте ки Аргентина чемпиони ҷаҳон шуд, суруди миллӣ вай хонда шуд, парчами миллӣ бардошта шуд, беш аз 3 миллиард одам тамошо кард. шумо тасаввур кунед ки агар имрӯз кишвари Тоҷикистон чемпиони ҷаҳон оид ба футбол мешуд, 3 миллиард одам тамошо мекард, суруди миллӣ ӯро гӯш мекард, парчамашро медид ва ҳарчу 3 миллиард одам кишвари Тоҷикистонро мешинохт, медид ки мебуфт, мехонд дарбораш маълумот пайдо мекард. ана барои ҳамин бештари раисҷумҳурро ҳукуматҳои қудратманд, ҳукуматҳои озод, ҳукуматҳои пешрафт соҳаи варзишро хеле ҷиддӣ аҳамият метиҳад ва кӯшиш мекунад ки бештари варзишгарони ӯ чемпиони ҷаҳон шавад, чемпиони олимпӣ шавад, то суруди миллӣ ва парчами давлат парафрохта шавад ва мардум ва миллатҳои дигар ӯро бибинад. вақте ки Ислом Каримов як ҷумлаи дигар иншаалло тамом мекунам, 2 дақиқаи дигар барои Фарҳодҷон баъд чи суҳбата метиҳед. вақте ки Ислом Каримов раис ҷумҳур мешавад солҳои асри гузаштаи 91-92 ӯ Евронюс тамошо мекардааст. як газета хонда будам, Евронюсро тамошо мекардааст, мебинад ки дар як кишвари африқоӣ як o'zbekistonlik шаҳрванди O'zbekiston чемпиони ҷаҳон мешавад дар варзиши сабук дар давидан ва мебинад ки Евросоюз масалан он чемпион шудад ва байрақи O'zbekiston бардошта мешавад ва суруди миллиш хонда мешавад. дар ӯзи як кӯтоҳ нишон медиҳад. баъд масалан ба ваҷд меомадааст Ислом Каримов мегӯяд ки аз ҳамун сол, аз соли 92 тамоми масалан соҳаи варзиш ки холи дар O'zbekiston ҳам ин қадар соҳаи варзиш тараққӣ карда набуд солҳои 92-93, баъдан вақте ки маблағгузорӣ ба соҳаи варзиш мекунад ва бубинед ки то ҳозира варзиш дар O'zbekiston ҳамин қадар сахт тараққӣ кардааст, ҳамин қадар босубот аст ки садҳо чемпиони олимпӣ дорад. мо ҳамагӣ дар 32 сол як чемпиони олимпӣ баровардем, ҳамунам бо маблағгузории дигарҳо шуд, вале Дилшод Назаровро мегӯям, вале O'zbekiston садҳо чемпиони ҷаҳон дорад, садҳо чемпиони олимпӣ дорад. бубинед ки дар ҳамин чемпионати боксе ки дар O'zbekiston шуда гузашт, 5 масалан O'zbekistonӣ чемпиони ҷаҳон шуд ва 5 маротиба суруди миллии ин кишвар хонда шуд. خلاصه کلام در سایه ورزش خیلی حرفا و پیشنهادها گفتگوزارها خیلی زیاد هستند و این سایه خیلی جدی هست. افسوس که تاجیکستان تماما تقریبا اهمیت نمیدهد و ورزشکاران ما تا حال در کارهای خود را ورزشگری خود را مشق و ترمیم خود را انجام دادن نمیتونند. خلاصه تشکر. میتونید شما سلامت باشید. اکا الهام جان یک ایده سرم اومد، هر دوم یک موضوع علاهیده درباره ورزش میکنیم، با یگان نفر دیگر دعوت میکنیم، سه کسه درباره ورزش گپ میزنیم. حالا اینجا میخوام صحبت کنم با اکای فرهاد. اکا فرهاد خوش آمدید.
با برنامه امروزی ما پیش با فرهاد صحبت و سخن رو دادن. حالا با تماشابینان مراجعت کرده میگویم دوستان لایک گذاشتن، ابونه شدن و فکر و اندیشه های خود را زیر این نوار نوشتن فراموش نکنید. هر لایک شما یعنی سبب میشه یک نفر دیگر بیشتر او رو تماشا کند، یعنی یوتیوب با او پیشنهاد میکند و تماشابین بیشتر. برای همین ابونه شدن و لایک گذاشتن رو فراموش نکنید. اکنون میگذاریم به آقای فرهاد. آقای فرهاد دوستان، حالا اینجا از صحبتی اکو جان الهام جان معلوم شد که در عموم تاجیکستان قدرت، یعنی حکومت تاجیکستان قدرت دارد که وضع اجتماعی تاجیک مردم را بهتر کند. معلوم شد که یعنی تاجیکستان این قدرت دارد. وقتی که برای یک رئیس جمهور به 92 میلیون هواپیما میخریم یا نبیرش به یک ورتولیت یک مهمانش را پیشواز میگیرد، پس معلوم میشد که تاجیکستان پول دارد. اما سببش گفتن که از سببی که فساد هست مبلغ و شکل ضروری خرج نمیشد و مردم بین سطح کمبیزاد و ثروتمند بینشان سطحشان زیاد شده ایستاده است، یعنی بسیار شده ایستاده است. کمبیزاد کمبغالتر بویتر شده رفته ایستاده است. حاضر نقطه نظر شما را میخواهم فهمم در عموما در نظر در همین سطح ساحه اجتماعیات آیا سیاست اجتماعی امام علی رحمان در دوام این سال در جای با کار موفق شد یا نشد؟ نظر شما آیا در یگان کار در نگاه اجتماعی همین سیاست رحمان موفق شد یا نشد؟ اگر شده باشد در کجا، اگر نشده باشد در کجا و سببش چیه؟ سلامت باشید. مرحمت. سلام علیکم و خالد بخاطی و با کل بینندگان کانال پیمان. خب نقطه نظر من در همین 32 سال ما اگر بگیم که عموما به جای موفق نشدن هست، کم بیش هست، ولی در این 32 سال اگر باشه که 100% پای همین موضوع اجتماعیات میگشتن و برنامه‌های درست برای می‌ماندن، مردم یعنی خیلی سطح زندگیشون بلند میشد. ما اگر به شرطی که ثبات استعمالی مردم رو امروز با معاشی مردم مقایسه کنیم، 90% تاجیکستان در سطح فقر قرار دارد. یعنی که سطح فقر رو چه ما مقایسه میکنیم؟ یعنی در 3 وقت یعنی استعمال میکنن، ثبات استعمالی مردم چی است؟ خب به همه مردم معلوم است که 90% صبحانه چی میخورن و بعد چی میخورن، بیگاه چی میخورن. در یک سطحی خیلی پس زندگی میکنن که در این 32 سال موفق نشدن که در ساحه که حکومت تاجیکستان موفق نشده است که یک سطح اجتماعی مردم رو بالا برد. علتهایش و سببهایش همین است. یکم پیش از همه کروپسی است که برادران گفته گذاشتن، یعنی پایه اقتصادی تاجیکستان یکم کروپسی شکسته است. ما اگر با بودجت تاجیکستان نظر کنیم، شاید 5 تا 8 میلیارد دلار است که این خیلی یک مبلغ ناچیز است. اگر باشه که ما یک بیزنسمن یا یک تاجر تاجیکستان رو که مقایسه کنیم، از یک بودجه تاجیکستان بیشتر مبلغ دارد. سببش باز میگویم که فسادزدگی در ساحه حکومت است، در ساحه یعنی که با تمام ساحه‌اش، چه در ساحه معارف باشد، چه در ساحه فرهنگ و اقتصادیات دیگر نه که حکومت تاجیکستان یک حکومت فسادزده‌ترین در دنیا است. از این سبب موفق نشده است که یعنی سطح اجتماعی مردم را بالا برد. خب دیگر نقطه نظر من دیگر این است که برای اقتصادیات را پیش بردن حکومت تاجیکستان تنها یعنی چیزهای پیشنهاد میکند که یک برنامه‌های پیشنهاد میکند که تنها به گپ سخن، در عمل یگان چیز نیست. اگر ما تلویزیون‌های تاجیکستان را ببینیم،
اگر نظر کنیم با سخنرانیاشو با در ساحه پیشنهاد میکنن چگونه آیا درصد اقتصاد کوشش میکنن، برنامه هاشون پیشنهاد میکنن، ولی فقط پیشنهاد میکنن ولی عملی نیست. یعنی عملی وقتی کاری که گفتی و عمل نکردی، یعنی که اون کار معینه که معنی نداره و این چنین در برنامه هاشون موفق نشدن، برنامه هاشون همش دروغ بودن و گفتن فقط به گوش مردم رسید، یعنی که عملی نشدن این برنامه حکومت که سطح زندگی مردم رو بالا برد. مثلا اگر یک تاجر بخواد که تجارت کند، یعنی از مبلغ کم شروع میکند تو با همین وقتی که میکشد یک مغازه یا که یک در یک اون ساحه اون تجارت میکشد، در حال از ده ها یعنی مقامات برایش فشار سر میشود. حالا اون با یگان کار نکرده هستی برای آنها یگان دولیت میتونه نیست کار شروع کردن برای همون تاجر یا که همون کارخانه چی سر میشود، فشار سر میشود، همش به خاطر کروپسی است، به خاطر دیگه چیز نیست. از این سبب نه یک انسان در آنجا نه یگان که سرمایه‌دار در تاجیکستان سرمایه بگذارد، برعکس همه اینوسترها از تاجیکستان گریخته رفتن و نه یگان نفری از در تاجیکستان یگان تاجیکایی هستن که خیلی تاجر موفقن در خارجی هم و تاجیکستان که چی میکنن در یگان ساحه مبلغ گذاری میکنن برای میدونن که یا کشیده و یا بیزنسی آنها کشیده گرفته میشود یا اینکه کساد میشود. به خاطر چی؟ به خاطر کروپسی و ناعدالتی در ساحه در حکومت. فهمو سلامت باشید دکتر فرهاد. حالا ما اینجا رسیدیم به آخری برنامه. از همه شما دوستان آقای باباجان قیومزاد، الهام جان یعقوبا و فرهاد خدایارов بسیار منتدار هستم که دعوت ما را قبول کردید، آمدید، حرفای خود را گفتید. البته این حرفای شما بی تاثیر نخواهد ماند. شما از دلسوزیتان برای این مردم، برای این ملت، برای این کشور گفته ایستادید. یعنی از حرف و نظرهای شما ما آن چیز را فهمیدیم که کشور تاجیکستان در کشور تاجیکستان سبب اساسی که مردم از نگاه اجتماعی در سطح اجتماعی در مشکلی روبرو شده است این فساد زدگی حکومت است و برای رفع کردن و خوبتر کردن وضع اجتماعی مردم در تاجیکستان باید فساد از بین برده شود و برای فساد از بین بردن ما باید سیاست دولت را تغییر دهیم. در این حالت یعنی این حکومتداران امروزی ما با این سیاستی که خود دارند و پیش رفته شدن با این سیاست، چهل کال اینجا برادر فرهاد گفتن، یعنی با زبان با حرف میگویند که تاجیکستان به پیش، اما در دسترخوان مردم نان خوردنی در بعضی حالتها پیدا نمی شود. یعنی فساد تاجیکستان را به دو قسمت تقسیم کرده است. قسمتی که پس آینه تلویزیون که مردم می‌بیند و قسمتی که سر دسترخوان مردم که در اطرافش هستند و آن تلویزیون پرناز نعمت، تاجیکستان پرناز ناز و نعمت را تماشا میکنند، اما در دسترخوان خودشان وضع حالشان به خودشان معلوم است. در همین جا به همه دوستانی که حال امروز ما را تماشا کردن منتداری میکنم. برای تماشاشان فکر و نظرهای خودتان را نویسید، آبونه شدن را فراموش نکنید. به شما برادران عزیزم که امروز آمدید باز یک بار دیگر منتداری خود را اظهار میکنم با کارمندان تکنیکی که این برنامه را ساختند و برای تماشابینا آماده کردن، دست آنها را هم بفشارم، دستان در نکند. خداوند اجرتان دهد. تا برنامه‌های بعدی در پناه خداوند باشید. سلام علیکم. سلام علیکم.